ओम श्री साईराम. प्रथम 3 अंकार तरी આવે. માટે બે લાઈન આપણે ગાઈએ તો જન્મ દિયા तूने साई को हम पे किया उपकार ईश्वर अम्मा तेरा साई युग युग का
નંબર ન આવ્યો? કંઈ વાંધો નહીં ટીચર, બીજી વાર હું વધારે મહેનત કરીશ. આમ દિવ્યા આનંદમાં આવે તે જરૂરી હતું. શાબાશ ગીતા, હંમેશા આપણે આપણી મિત્રોની મદદ કરવી જોઈએ. ગાંધીજીનું કહેવાનું છે. ગાંધીજીનો જન્મ 2 ઓક્ટોબર પોરબંદરમાં થયો હતો. ગાંધીજીનું નામ મોહનદાસ ગાંધી હતું. તેમના માતાનું નામ પુતળીબાઈ હતું. તેમના મમ્મીનું નામ તેમના Ishwaramma. Real name is Nammagiri Amma. So long before Swami was born, Nammagiri Amma became Ishwaramma, the mother of God. She was the chosen mother of Sri Satya Sai Baba. The celebration of the life of his mother Ishwaramma began on 6th May. તેમણે અનેક વિદેશી તાકાતો સામે અનેક યુદ્ધ કર્યા હતા. તેમણે કપટી અફઝલ ખાનને પોતાના લગ્નથી ચીરીને માર્યો હતો. તેમના માતાજીનું નામ જીજાબાઈ અને તેમના પિતાનું નામ સોમવારનું નામ નરેન્દ્રનાથ હતું. તેમનો જન્મ કોલકાતાના ક્યાસઠ કુટુંબના 12મી જાન્યુઆરી 1863ના રોજ થયું હતું. તેમના પિતાનું નામ વિશ્વનાથ અને તેમની માતાનું નામ ભુવનેશ્વરી હતું. તેમને વાંચનનો ખૂબ શોખ હતો અને તેમની યાદશક્તિ પણ અદ્ભુત હતી. His father's name was Shuddhodana and his mother's name was Maya Devi. After the few days of his birth, his mother Maya Devi died. Gautam Buddha's childhood name was Siddhartha. He was narrated by Gautami Mahaprajapati, who was his Sardar Vallabhbhai Patel was a great freedom fighter, political activist and a lawyer. He is born on 31st October 1875 at Nariyadi, Gujarat. His father's name was Jabirbhai Patel and mother's name was Lalba Patel. He studied law in London. Mirabai was a great devotee of Lord Krishna. She was born at Kutti Kingdom of Marwar. Her parents were Ratan Singh and Veer Kumari. She accepted Lord Krishna as her husband when she was only 5 years old. She loved Lord Krishna. उनका नाम है महाराणा प्रताप. महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था. राजपूत राजघराने में जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और माता जयवंता के वे सबसे बड़े पुत्र थे. वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम નો જન્મ 15મી ઓક્ટોબર 1931ના રોજ તમિલનાડુ રાજ્યના રામેશ્વરમ ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ જૈનુલાબ્દીન અને માતાનું નામ આશી અમ્મા હતું. Dr. APJ Abdul Kalam. Today I am speaking about Mother Teresa. Mother Teresa was born in 1910 Skopje, the capital city of Republic of Macedonia. Her real name is Agnes. She was born into a Christian family. She was a great believer in God and humanity. She started social service. Om Shri Sai Ram. Humble salutations at the lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. His grace cascades down a shining vibhuti, the panacea, the cure from the life-giving Pashupati. Vibhuti is buried in the signature of Sai. You may take it underestimated, thinking that it's just white powder or ash. But the divine concept of Vibhuti today, after 2 years of studying and serving Swami in primary school, I felt that I was becoming special and closer to Swami. I want to narrate to you a special incident which happened with me during final exams. મહેશ છે. ગુરુ જ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે. તેવા ગુરુને હું વંદન કરું છું. ગુરુ એ અજ્ઞાનતાના અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જાય છે. ગુરુ એ શિષ્યનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે. ભગવાન અને માતા પિતાની જેમ ગુરુનું સ્થાન પણ એટલું જ ઊંચું છે. મને મારા બાળ વિકાસના ગુરુએ 5 હ્યુમન વેલ્યુઝ શીખવી છે. પહેલા તો નામ સ્મરણ એટલે શું? તો નામ સ્મરણ એટલે ભગવાનના નામનો જપ કરવો. આપણને ખબર
છે કે ભૂતકાળના યુગોમાં લોકો ભગવાનની કૃપા મેળવવા માટે કઠોર તપસ્યા અને પરિશ્રમ કરતા, પણ આજના યુગ એટલે કે કળિયુગની વાત કરીએ, એડમિશનની જર્ની અને તેમાં બાલ વિકાસે કેટલું હેલ્પ કર્યું તે વિશે બોલીશ. પહેલાં તો મને ત્યાં એડમિશન લેવાની ઇન્સ્પિરેશન કાથી મળી. તો આ જીવનને યુગીએ છે જ, તો તે લોકોને એડમિશન મળ્યું એટલે ત્યાં એમ વિચાર આવ્યો કે મારાથી બી ત્યાં જવાય. પછી મૈત્રી દીદીને મળ્યું. राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम आपके सामने श्री राम जी का भजन प्रस्तुत करते हैं. ओम साई राम. હવે થોડીક અનંતપુરની વાત કરું તો અનંતપુરમાં અમને એવું કહેવામાં આવે કે અનંતપુર એટલે ટ્રેનિંગ ગ્રાઉન્ડ કે જેમાં તમે એકદમ બ્લેન્ક આવો પણ તમને આખી લાઈફની તમારી ટ્રેનિંગ મળી જાય. તો અહીંયાની હું વાત કરું તો વલસાડ સમિતિનો જે બાલ વિકાસ છે ને એ અનંતપુરનું જ એક મિનિએચર મોડેલ છે એવું કેવું તો ખોટું નથી. કારણ કે પરંતુ હવે સેકન્ડ ગ્રુપની પરીક્ષા થાય છે, જેમાં આ વર્ષે આપણે ત્યાં વલસાડ સમિતિની ટ્રુપલે સેકન્ડ ગ્રુપની એક્ઝામ આપેલી, એનું આ સર્ટિફિકેટ છે. ટ્રુપલ કેટલા માર્ક આવેલા? 62 માર્કથી એ પાસ થયેલી છે. આપણે બધા તાળીઓથી વધારીએ. ઇન્ડિયા લેવલનું છે અને એને ડિપ્લોમા ઇન સત્યસાઈ એજ્યુકેશન નું આ મળે છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે કોઈ પણ સર્ટિફિકેટો એક બાજુમાં મૂકવામાં આવે અને ફક્ત એક સર્ટિફિકેટ એક બાજુ મૂકવામાં આવે ત્યાં નોંધી જાય